हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंटू सकाळ न्यूज बुलेटिन आपनको स्वागत। आसंतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा एवं जदि आपण माने प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर देखा पय चाहउछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं वीडियो को लाइक कर दियंतु। प्रथम खबर रेल यात्री पय बड़ आश्वस्ति एबे 4 घंटा न 24 घंटा पूर्व मिलिबो सीट कन्फर्मेशन अपडेट। रेलवे यात्री खुशी खबर एवं 24 घंटा नुहे यात्री मानू यात्रा आरंभ 24 घंटा पूर्व सीट कन्फर्मेशन अपडेट मिल जाव। रेलवे एभली एक योजना पर कार्य करुच्ची जो भारतीय रेलवे ट्रेन ग्रस्त होबार 24 घंटा पूर्व कन्फर्म सीट गुड़ी जारी कर। बर्तमान वेटिंग टिकेटर यात्री माने खास करी दूर दूरांत ट्रेन सीट कन्फर्मेशन अपेक्षा करने यात्री को अनेक समस्यार सम्मुखीन होगा पड़ुची। 24 घंटा पूर्व सीट कन्फर्मेशन अपडेट मिलवा पर से बड़ आश्वस्ति मिल। परवर्ती खबर महंगा हेब यूपीआई कारोबार 3000 अधिक कारोबार उपर शुल्क आदाय करा। जदि आपण मानकर अधिकांश शॉपिंग एवं परिवार संबंधी खर्च यूपीआई माध्यम खर्च करती तेबे यही खबर आपण मानक पई। सरकार यूपीआई माध्यम 3000 टंकार अधिक मूल्यर कारोबार उपर व्यवसाय रिहाती हार एमडीआर आदाय करने को योजना करुछंती। बैंक एवं पेमेंट सेवा प्रदानकारी वैषयिक एवं परिचालना खर्च रे सहायता करने लक्ष्य सरकार द्वारा एपरि पदक्षेप निया जाउछि। परवर्ती खबर पार्ट प्लट बिक्री पर हटिला कटकणा सूचना देले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। पार्ट प्लट बिक्री करने हटिला कटकणा जो मैंने प्लट बिक्री करते से लेआउट प्रस्तुत करने को पड़ो बिक्री पर रास्ता छाड़ा पड़ो। सूचना अनुसार कृषि जमी उपर समस्त कटकणा हटिची। एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना जारी करिसेंती। गतकाली आसीथिला ओडीओ प्लानिंग एंड बिल्डिंग स्टैंडर्ड द्वितीय संशोधन रूल। यही नियम अनुसार थरके 500 वर्गमीटर करहब बिक्री बिना अनुमोदन 500 वर्गमीटर थरके बिक्री करें। मात्र बिक्री पार्ट प्लट रियल इस्टेट व्यवहार मना। अधिकांश अंशीदार थिबा जमी क्षेत्र में भी 500 वर्गमीटर बिक्री करें। परवर्ती खबर जगन्नाथ संस्कृति उपर प्रतिष्ठा हेब गवेषणा केन्द्र आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को सूचना। जगन्नाथ संस्कृति उपर प्रतिष्ठा होगा जाउछि गवेषणा केन्द्र। सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। 3 लाख वर्गफुट अंचल हेब अंतर्जातीय स्तर व्याख्यान केन्द्र। रथयात्रा शेष हेले 3टी व्याख्यान केन्द्र जाई देखिबे आईन मंत्री। महाप्रभुଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୁଣା ଠାରୁ लीला पर्यंत सबु जिनिस सेठी रहिबो। एहा द्वारा जगन्नाथ संस्कृति उपर ज्ञान गवेषक माने पाई परिबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछंती। परवर्ती खबर प्रत्येक जिले में कैंप कर बंटा 78,213 कोटी टंका अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देले निर्देश। देशर प्रत्येक जिले में कैंप कर 78,213 कोटी टंका बंटन कर केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निर्देश देइछंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार संप्रति देशर बैंक एवं बीमा कंपनी गुड़िकर दाबीहीन जमा राशि परिमाण निरंतर बढ़िबार लागिछि। सरकार ए विषय चिंता प्रकाश करुछंती। संप्रति अकाउंट रे थिबा दाबीहीन अर्थ को सेमानकर प्रकृत मालिक पाखे पहुँचापी एक पोर्टाल लॉन्च करा जायतिला। एही टंका जेपरि सेमानकर प्रकृत हिताधिकारी पाखे पहुँचो ताहा सुनिश्चित करने सरकार चेष्टा करुछंती। एबे एथिपई जिला स्तर में शिविर आयोजन कर दाबीहीन टंका सेमानक प्रकृत मालिक पाखे पहुँचापी केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यथाशीघ्र यह प्रक्रिया कार्यकारी करने जाउछंती। प्रति खबर आ रूम को बेसी करें थंडा एसी को नहीं केंद्र सरकार आणुछंती नुआ नियम। एसी को नहीं सरकार आणुछंती नुआ नियम। आपण एयर कंडीशन शीघ्र ही 20 डिग्री सेल्सियस तले थंडा करिया बंद करिपारे। जानतु सरकार कहीं एपरी करने को जाउछंती। भारत सरकार एयर कंडीशन पर नुआ नियम आनिया को जाउछंती जो एसी रो तापमात्रा 20 डिग्री सेल्सियस तले एवं 28 डिग्री ऊपर सेट करा जाय परिबो नाही। केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर घोषणा करिसेंती जे एही नियम शीघ्र लागू हेबो जहाँ शक्ति खर्च ह्रास सहित परिवेश सुरक्षा पर गुरुत्वपूर्ण हेबो। एही निष्पत्ति भारतर जलवायु लक्ष्य एवं इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान सहित संपर्कित जहाँ 2038 सुधा शीतलीकरण संपर्कित शक्ति चाहिदा 40% ह्रास करने को लक्ष्य रखिछि। परवर्ती खबर आउ 4 दिन मिश्रित पाग सकाळ गुळुगुळी सह अपराह्न लगी रहिबो झड़ वर्षा। राज्य में आगामी 4 दिन पर्यंत मिश्रित पाग रहिबो। दिन बेला विभिन्न स्थान में गुळुगुळी सह अपराह्न प्राय अधिकांश स्थान में वर्षा पाग अनुकूल रहिबो। बुधवार स्नान पूर्णिमार मध्य एभली जारी स्थिति रही। 4 दिन पर मौसुमी सक्रिय सह वर्षार प्रभाव पड़ पारे बोली संभावना रही। पाणीपाग केन्द्र सूचना मुताबक आगामी 14, 15 और 16 में गोटे किंवा 2टी स्थान प्रबल और अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। 14 तारिख में केन्दुझर, मयूरभंज, कलाहांडी और कंधमाल जिले में प्रबल और अति प्रबल वर्षार पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला सुना दर एथर टकपिओ लक्षे।
କିଛି ଦିନର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଗତ କିଛି ଦିନ ଲଗାତାର ସୁନା ଦର କମି ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସୁନା ଦର ପୁଣି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପୁଣି ଲକ୍ଷେ ଟପିଛି ବୋଲି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଗ୍ରାହକ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛନକା ପଶିଛି। ଜୁନ୍ 11 ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ସୁନା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 98,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 97,580 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 820 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମରୁ 90,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 99,450 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହାକି 750 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା। AI କ୍ୟାମେରାର ନଜର ରହିଛି ପୁରୀ ସହର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିବ୍ୟସ୍ନାନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା। AI କ୍ୟାମେରା ନଜର ରହିଛି ପୁରୀ ସହର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୁରକ୍ଷା 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚତୁର୍ଥାମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଉଭା ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂତନ DCP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତ ବର୍ଷକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଓ ନିଜ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀବିହାର ସ୍ଥିତ ନୂତନ DCP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ 2272 ବର୍ଗମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ 7,80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 4 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ନୂତନ ଭବନର ସାଇବର ସେଲ୍, CCTNS ରୁମ୍, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ସ, ଲିଗାଲ ସେଲ୍ ଆଦି ବିଭାଗ ରହିଛି। ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଟ୍ରେନିଂ ହଲ୍, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ର୍ୟାମ୍ପର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ନୂଆ ଭବନଟି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ଆଡମିସନ। ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ କରିହେବ ଆଡମିସନ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କରି ସ୍କୁଲରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। SSC ସିଜଲ ଆଣିଲା 14,582ଟି ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ନାତକସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥର କମିଶନ 14,582ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ SSCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 9 ଜୁନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଦେଲା SBI ବ୍ୟାଙ୍କ। 2024ରେ ଭାରତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର 4.6%କୁ କମିଯିବ। 2023ରେ ଭାରତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର 5.3%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବା ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାରେ ଅପଣାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ତଥ୍ୟରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଭାରତ ଏହାର ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭେ ବା ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ କନଜମ୍ପସନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସର୍ଭେରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମିକ୍ସଡ ରିକଲ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ରଜରେ ଘୋଷଣା ହେବ 12 ନୂଆ NSC। ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପିଢ଼ି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ NSC ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ରଜରେ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧିର ନିୟମ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12ରୁ ଅଧିକ NSC ଘୋଷଣା ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ତାଲିକାରେ ଥିବା କିଛି NSC ଉପରେ। ପହଲହଡ଼ା, ଘୁଷୁରୀ, ତିହିଡ଼ି, ସାଲେପୁର, ଚିତ୍ରଡ଼ା, ବେତନଟିସ ଆଉ ଦାବି ହେଉଥିବା କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଦାବି ଅଞ୍ଚଳ ପରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏହି ତାଲିକାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଇବା ତେଲର ଦାମ କମାଇଲେ ସରକାର, ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ଦେବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି।
ଖାଇବା ତେଲର ଦାମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର ବଜେଟ୍ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ସରକାର ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଔଷଧିତ ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ମୌଳିକ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି 20%ରୁ 10%କୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହ୍ରାସ ଔଷଧିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ପାମ୍ ତେଲ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ଔଷଧିତ ଓ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 8.75%ରୁ 19.25%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାଇୱାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା, ତୀବ୍ରତା ଥିଲା 5.9। ତାଇୱାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଦେଇଛି। ତାଇୱାନରେ 5.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜିଓଲଜିକାଲ ସର୍ଭେ ମୁତାବକ ତାଇୱାନରେ 5.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭୂକମ୍ପରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି 85,000ରୁ ଅଧିକ କୋଟିପତି, ବିଶ୍ୱରେ ବାଜିଲା ଭାରତର ବିଗୁଲ। ନାଇଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ କୋଟିପତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଦ୍ଭାବ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 85,698 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି $10 ମିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚାଇନା ଏବଂ ଜାପାନ ପଛରେ ହିଁ ରହିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ HNWI ଜନସଂଖ୍ୟାର 3.7% ଅଟେ। ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି, ଉଦ୍ୟୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରବେଶକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ପରେ ଆମେରିକାଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ଶରଣ ପଶିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଆମେରିକା ଶରଣରେ ପଶିଲାଣି। ପହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଖାଲି ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ 9 ଆତଙ୍କୀ ଶିବିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ବେସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ଥରହର ହୋଇଥିଲା। ଚୀନରୁ ଆଣିଥିବା ଆଣ୍ଟି ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅକାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ଏହାପରେ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଦୁଇ ଦେଶର DGM ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିସଂଘର ଜନସଂଖ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଜାତିସଂଘର ଏକ ନୂତନ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 2025 ମସିହାରେ 1.46 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ରହିବ, ଯାହା ଦେଶର ମୋଟ ପ୍ରଜନନ ହାର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ହାର ଠାରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଜୀବନ ଆଶାରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଜାତିସଂଘର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୋଟ ପ୍ରଜନନ ହାର 1.9କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଜନନ ହାର 2.1 ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇ 1.9ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜନ୍ମ ହାର ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ଯୁବ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି।